дуруд барои ҳама бинандаҳои азизи шабакаҳои иҷтимоии радиои Ватан. Умедворам хубу хушу саломату сариҳол ҳастед. Нашри навбатии барномаи пресс-клуб аст. шакли фишурдаи ӯро ба таври видео тамошо мекунед. шакли пурраи барномаи мо бошад рӯзои шанбе, якшанбеи 2 ҳафта пештар аз мавҷаи радиои Ватан садо доданд. ва меҳмони навбатии мо рӯзноманигор мунаққиди театр Маҳмадулло Табарӣ. рафтем. аввалтар аз ман аз Маҳмадулло Табарӣ суол кардам ки дар мавриди барои расидан ба орзуҳо дар касбу ҳунар ба як наврас замон ва шароити шумо ба воя расида то куҷо сабаб шуда тавонистааст? Маҳмадулло Табарӣ чунин ҷавоб гуфтанд. тамошо мекунем. шояд медонед ман ҷасорат ва ҳамун чизе ки ҳоло дорам он замон шояд надоштам. Агар ман як пурра худамро ҷасур гуфта наметавонам, аммо баъзе масъалаҳои вай ҳаст ки ман масалан шояд ҷасорат шояд надошта бошам, ҷуръат дорам. он вақт тамоман надошта? Не, гуфта намешавад ки надоштам. Ман он вақт як чӣ бигӯям, зери таъсири он вақт идеология дигар буд, он вақт тарбияти мо дигар буд. ҳозир ба ман фарзандонам рӯйрост гуфта метавонанд ки падар ман ин корро намехоҳам ва намекунам. мо ҳамин хел фикр мекардем ки мо ин хел ҳуқуқи маънавӣ надорем ки ба падарамон негӯем. аз оне ки устод Маҳмадулло Табарӣ дар баробари фаъолияти рӯзноманигорӣ касбу кори асосияшон мунаққиди соҳаи театр аст ва агар рӯкуростам гӯем шояд ҳоли ҳозир ягона мунаққиди ҳирфавӣ дар соҳаи театр ҳастанд, фаъол аниқтараш. ва ман дар ин маврид пурсидам ки имрӯзҳо аксаран намоишҳои бачагонаро барои тамошо ҳунармандон ба мактабу боғчаҳо мебаранд. инро шумо чӣ гуна баҳо медиҳед? устод Маҳмадулло Табарӣ ин ҷавобро доданд. ин аз рӯи инсоф нест, ин аз рӯи одоб нест ва ин аз рӯи ба ҳеҷ гуна қолабҳои ҳунариву ман намедонам инсонӣ дуруст намеояд. Не, ман намегӯям ки дар замони мо набуд. Дар замони мо низ ёдам ҳаст ки мо як намоиши театри лухтакро дар толори варзиши мактабамон тамошо карда будем. Аммо барои чӣ анамун меҳри санъат дар дили ман ҷо гирифт? чунки ба ҳар ҳол вақте ки намоишҳое мебурдан, худатон медонед ки он намоише ки дар худи саҳнаи театр намоиш дода мешавад аз он ҷои берун масалан фарқи куллӣ дорад. Аммо кӯшиш мекарданд ки анамун ороиши саҳна, ақаллан либос, грим, баъзе ҷузъиётҳои саҳна риоят шавад. Аммо вақте ки имрӯз мо мефаҳмем ки театри кулоб мераваду дар саҳнаи як масҷид намоиш мегузорад, масалан ин ба ҳеҷ вай ман тасаввур ҳам ҳатто карда наметавонам. Албатта рӯшноии клубҳои деҳот аз рӯшноии театр фарқ дошт ва онҳо як ҳамун рӯшноии муайяна мегирифтанд. Аммо дар дигар ҷузъиёт аз ҳама медонед муҳимаш чӣ буд? ана ҳамун насли пештара ман сарсупурдагии онҳоро медидам, меҳру муҳаббаташон дар чашмашон, бовариашон ба касбашон, эҳтиром ба тамошобин эҳсос мешуд дар ҳама ҳолат. ман ёдам ҳаст як бор як намоиша бурда буданд, мо як тақрибан 10-15 нафар дар толор мешиштем ва аз сабаби он ки ман дер омада будаму дар назди дар менишастам, дидам ки як марди калонсол омаду гуфт ки одам тамоман кам аст, мо ба ҳамин 10-15 кас намоиш метиҳем. بعد دیگرش گفت که چی علاج انا چیکار کنیم؟ بعد گفت که امروز برای کیف خودمون بازی میکنیم. و من دیدم که آنها چنان با شوق و ذوق همون نمایش بازی میکردن. من نمیدونم این یک نه تنها دوستداری کسب خود است، حتی احترام به همون چند تماشابین است. عبدالحمید صمد در یکی از مصاحبه هایش گفتگی است که نویسنده اصیل برای یک خواننده هم باشد مینویسد. استاد نظام نورجانов یکی از سندشناسا و منقدای خوبی تئاتر بودند، روانشان شاد. و استاد محمدالله طبری رو در تمام فضای تئاتری همچون شاگردی شادروان نظام نورجانов میشناسند و در این برابر آشکارا و پنهانی در صحبت‌های علاهیده و در میان عوام گاهی میگن که استاد نظام نورجانov از استاد محمدالله طبری اونقدر راضی نبودن. نمیدونم برای چه. حالا از خود محمدالله طبری پرسیدیم که یعنی سبب این که استاد از شما ناراضی بودن یا که در هر جا از نام شما گفتن که محمدالله طبری از نام من استفاده میکنه، این حرفا خود استاد محمدالله طبری این جواب را دادن. تماشا میکنیم. او شاید از وای نباشد، از تنبلی من شکایت هم میکرد.
روی راست میگفت که اثرهای من میدوزدن، از نام من گپ میزنن. اثرهای استاد استفاده بردن، یعنی که من اون وقتها بدبختانه بغیر از نظام نورجانوف دیگر کس نمیدونستم و این یک چیزی چی میگن، یک چیزی معمولی است که من خواه و نخواه اقتباسهایم تمامش از استاد نظام نورجانوف بود و امروز که مثلا با این هم با شرافت نظام حبیب اللهیچ من مثلا به دنیای تئاتری راه یافتم و اثرهای زیاد خواندم بهتر است. اما مثلا قسمت دیگر سوالاتون چی بود؟ دزدی و دزدی و از نام من گپ میزنن، از نام استاد گپ زدن. همین سبب اساسی مخالفت های ما همین شد. استاد یک بار به من روی راست گفتن که تو از نام من به اداره ها رفته همچون شاگرد من گپ میزنی و مسئله های شخصی خودت رو حل میکنی. من امروز در نزد شما و در نزد من نمیدونم جامعه چندین میلیونه مثلا تماشابینان شما آمادم قسم بخورم که من یگان بار تئاتر را، نام استاد را یا موقع خودم را برای منفعت های شخصی هم استفاده نبردم. کسی پیدا شد که استاد را معتقد کرد که او به شما را تقلید میکند، او از نام شما گپ میزند. من نمیدونم، شاید شما هم اهل تئاتر هستید، اگر همین چیز رو در من دیده باشید پس بگویید که استاد حق است. من از نام استاد گپ زنی شور ندارم، ولی تقلیدتو من میبینم با استاد کم کم. تقلید به معنی خوبش یا بده؟ نه، به معنی خوبش، یعنی شکل گپ زنی، طرز نقدی شما، خوب مکتبی همون استاد هست. آخه برای همین هم مثلا من میگم که یعنی که من باز میگم که از صفر مرا ساختند. استاد آداب، اسلوب و میکردند. با استاد همینش یک چیزی که با استاد سخت رسیده بود، استاد از قطار سیوم ششته تماشا میکردن، چون که میخواستم میمیکای و مثلا همون ایما و اشارتی هنرمندان رو، قیافه هنرمندان رو خوبتر ببینن و وقتی که من از کوششی در همون قطار نشسته نکردم، این با استاد خیلی خوش نامید. یک موضوع دیگری که برای من بسیار عجیب است که وقتی در شبکه‌های اجتماعی یا در این یا اون نفر مورد تنقید قرار میگیرد، حتما از پشتش میگیم که این درخواستی کسی بود، تو را کسی وادار کرد که یا که تو با من غرض داشتی که نویسی. و عموما من از مهمان امروزمون که همچون منقد هستند پرسیدم که چرا فرهنگ نقد و اعتراف و گوش کرده توانستند نه در ساحه تئاتر و سینما بلکه در همه ساحه‌های کشور ما کاسته است، یعنی یکم از بین رفته ایستاده است. ایشون چون این جواب دادن چی؟ تماشا میکنیم. میدونید من در مدت فعالیت خودم با بسیار کسان دست به گریبان شدم، حتی با بزرگان هنر نیست. میدونید یک خصلت بزرگان ما به من چی معقول شد؟ وقتی که شما آنها رو ناعادلانه تنقید میکنید، میشد که از جوانی، از نادانی یا از نافهمیده، آنها این چیز رو نادیده میگیرند و به شما دست به گریبان نمیشوند. و وقتی که شما واقعا هم خالصانه و چی میگن صادقانه و درست تنقید میکنید، میدونید من بسیار حالت ها رو دیدم که آنها به شما چیزی نمیگویند و وقتی که شما من بعد همین نمایش های تماشا میکنید، میبینید که همین کمبودی هایی که شما گفتید آنها اصلاح کردند. اون حالت های همین جنجال و نافهمی ها میدونید در کدام حالت ها با وجود میاد؟ در اون حالت هایی که خود همون بچه ها نمیدونن که چی کار کرده ایستادن و وقتی که شما من بچه ها گفتم شاید نسل خودم هم در نظر داشته باشم، من تنها جوان ها رو در نظر ندارم، و وقتی که اونها نمیفهمند خودشون و وقتی که شما با همون فهماندنی میشد، البته اونها فکر میکنند که وایست یک فکری استاد مایبلیف هیچ وقت از یادم نمیرود. از جمله ما با استاد بهادر میرالی بیکف بیشتر همین مخالفتی نظر داریم، هرچند که بسیار دوست هستیم، رفیق هستیم، انسان خوب هستن. وقتی بحث میکنن، وقتی که از همون بحث برآمدیم آداب و همه چیز رعایت میکنن، دوستی و رفاقت ما خوب است. و وقتی که بین ما یک بحث شد و من حق بودن خودم تصدیق میکردم و بهادر حق بودن خودشه، استاد مایبلیف یک گپی عجیب گفتن که شاید همین کردی، اما این که ندیده است یعنی که همون چیز نشان راست نبرآمده است. اقلا درباره همین ما باید فکر کنیم. گپ درباره یک نمایش تئاتری لاهوتی میرفت، ما باید در این باره اقلا یک بار فکر کنیم.
انا همین چیز به ما نمیرسه. یعنی که نگاه از بیرون که شاید اونها همین چیز گفتن میخواستن اما میشد که نه برآمد اون چیزی میخواستن، یا مثلا همین نقطه در بین نقطه های دیگر هم تو گذشته رفت که نشان رست نبود. متاسفانه انا همین حالت ها رو در ما به نظر نمیگیرن و سبب اساسی انا همین است و گپ میدونه در سر این چیز است. عموما معرفتی ما خیلی پایین رفته است، سطح آموزشی ما خیلی پس رفته است و ما در دایره انا همون چی میگن روندهایی که در جمهوری همون هست در دایره ان همون عمل کرده ایستادیم. اون جریان هایی که بیرون از حدودی ما صورت میگیرن، از حدود جمهوری ما، اون روندهایی که در تئاتر معاصر جهانی رفته ایستادن و وقتی که اونها رو میبینید و مثلا خو برای این شرط نیست که شما اکسپرتی یا کارشناس یگان جشنواره با نفوذ بین المللی باشید یا مثلا من نمیدونم هر سال 10 سفر داشته باشید به خارج، هرچند که این خیلی ضرور است. تئاتر شناس رو مکتب تئاتر شناس نمیکند، تئاتر شناس رو روندی متصل، روندی سالم تئاتر شناس میکند. ما روند سالم تئاتری داریم یا در کشور؟ نداریم. ما عموما روندی متصل تئاتری نداریم. نمایش های ما از این حالت به اون حالت، بعضی تئاترهایی که مثلا متصل فعالیت میکنن این در سطح نمایش هایشون در همین چیزا دیده میشود، اما در اکثر تئاترها چی میگن به زبان روسی میرتوی سیزون، انا چی میگن انمون مدت های خاموشیشون از فعالناکیشون خیلی طولانی تر است. پیش از اون که ما این برنامه را ثبت کنیم استاد محمدلو طبری در شبکه‌های اجتماعی حضور نداشتند، ولی در ضمن دیگه که بعد از اون که همین سال حالا من براتون پیشنهاد میکنم استاد محمدلو طبری در فیسبوک این شب و روزا خیلی فعال هستند. شاید تاثیر همین سوال یا برنامه ما بود یا نمیدونم چیز دیگر. تئاترهای عالم همگی تلاش دارند که اینترنتی شوند، اما مهمان امروزه ما تا زمانی ثبت برنامه آدیویی ما در شبکه‌های اجتماعی صحیفه نداشت. برای چی؟ اونها یک جواب عجیب دادن و بعدا صحیفه را باز کردن. گوش میکنیم. گپ در سر این است که من معلوم می شود که یک چی میگن یک شخص کنسرواتیوی هستم، یعنی که کهنه پرست هستم. من یک وقتا بسیار نه من از شبکه های از استفاده میبرم اما در آنها فعال نیستم. برای چی؟ یک صحبتی مارینا دیمیتریفسکایا سرمحرری مجله پتربورگسکی تئاترالنی ژورنال در ذهن من خیلی نشسته است که او گفته بود که من از شما بسیار خواهش میکنم که بحث های ما رو تا شبکه ها، بحث های حرفوی ما رو تا چی میگن سطح پستی شبکه‌های اجتماعی نبرید. من شبکه‌های اجتماعی رو تنقید کردنی نیستم، تحقیر کردنی نیستم. من عذر میخواهم. یعنی که وقتی که دو طبیب گپ میزند هیچ کس جرأتی در بین صحبت آنها در اومدن نمیکند، اما وقتی که سخن درباره هنر، درباره ادبیات، درباره ژورنالیستیک میرود همه کارشناس هستند. من نمیگویم که تماشابین و خواننده حقوق بیان نظر خود را ندارد، اما نظر متخصص، بحث های تخصصی باید سطح و صفتی دیگر داشته باشند. برای این پلتفرم خودمون داشتن با در کار اونه که من برای همین ساختن یک پلتفرم مساعد برای بحث های سالم ایجادی مساعدت نکردم، من گناهگارم. امسال استاد محمدلو طبری سرحکم جشن روزمون تئاتر کسبی پرستو بودند. استاد در حال از پرستو در شبکه‌های اجتماعی بعد از سرداوریشون نقد کردند که گفتن که خودشون سرداور بودن، ولی اینم عجیب است که بودن مثل سالهای پیشتر به همه اشتراکچی‌ها به همه تئاتر جایزه تقدیم شد و حتی بعضی جایزه‌های نو هم پیدا شدند. استاد میگه که من شرمنده ام. برای چی؟ عجیب. گوش میکنید. خوب، برای چی من شما میدونید که چندین جشنواره من در هیئت حکمان نبودم، از 2014 این طرف شرکت هم نمی‌ورزیدم، اما امسال برای چی راضی شدم؟ من خواستم که من فکر کردم که همون چی میگن همون شکلی شخص شده بهادهی به نمایش ها رو، یعنی نظر من همون وای هست. امروز به نمایش های تئاتری از تمام من دیگر زاویه ها بها میدهند، اما ما مثل همون ورزش جای یک، جای دو، جای سه داریم. من خواستم یک نوع کوشش نمایم که همین بعضی
استریاتیپ یا انمون قالب ها رو در ان همین کاری پرستو بیشکنم و شرمنده‌وار به شما میگویم که به این نائل نشدم. سلامت و سربلند و خانه آباد باشد. این نشر نوبتی برنامه پرس کلوب بود و دیگر ویدیو گزارش و صحبت‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی رادیو وطن پیگیری کنید. مهمان برنامه پرس کلوب بودن استاد محمدالله طبری. من دلیر امام علی پندی که از این صحبت برداشتم همین است که ما در عالم تئاتر، در وعظ، در مطبوعات، در نثر، نظم، سینما، در همه جا باید منقد داشته باشیم و میخوام که در عالم تئاتر منقدای ما از 10 هم بگذرند. 10 محمدالله طبری باشد. مؤلف برنامه پرس کلوب سبحان جلیلوف. پدرود میگم تا نشر بعدی.